السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج ایک ایسی غذا پر بات کرتے ہیں جس کا نام ہے مچھلی۔ مچھلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مچھلی غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اب ادر چیزیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، مثال کے طور پر کسی بڑے جانور کا گوشت یا پھر جو چکن وغیرہ مارکیٹ میں ہے، اس کے مقابلے میں اگر مچھلی کی بات کی جائے تو مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس میں غذائیت بھرپور پائی جاتی ہے مچھلی کے اندر۔ اس لیے مچھلی کے تعلق سے لکھا ہے کہ مچھلی غذا تو ہے، آپ کا پیٹ تو بھرے گی، اور مچھلی کے اندر دوائی بھی موجود ہے اور غذائیت بھرپور مچھلی کے اندر ٹھوس ٹھوس کر بھری ہوئی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مچھلی کے اوپر کہ مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور مچھلی کو ایک نعمتوں کا مجسمہ بنایا، اور اس مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان خصوص بالخصوص مسلمان کی غذا بنایا۔ تو سب سے پہلی جو خاصیت ہے مچھلی کے اندر وہ یہ ہے کہ مچھلی کھانے سے جسم میں خون جمنے نہیں پاتا۔ اکثر بیماریاں جسم کے اندر خون کے رکنے سے پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہی خون کا پریشر لو ہوا، جمنا شروع ہوا، الرجی سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو ہارٹ ہوتا ہے انسان کا، وہاں پر بھی اس کو پتلے خون کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو رگیں ہیں بڑی باریک باریک ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پر جمع ہوا خون جائے گا تو جو ہارٹ کی ہمارے رگیں ہیں باریک باریک، ان کے اندر وہ خون گردش نہیں کر پائے گا، اور کرے گا بھی تو بہت زیادہ زور اور طاقت لگانی پڑے گی خون کو، جس کی وجہ سے وہ دوسری رگوں میں پہنچے گا۔ اگر خون پتلا ہو، اگر نہ جمنے پائے، تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آسانی سے کسی رگ کے اندر بھی خون دوڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی کوالٹی مچھلی کے اندر یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اندر مچھلی کھانے سے خون جمتا نہیں ہے، پتلا رہتا ہے، اس کا جو پریشر رہتا ہے وہ نیچرل رہتا ہے، نارمل رہتا ہے۔ اور دوسری جو کوالٹی ہے مچھلی کے اندر وہ یہ ہے کہ مچھلی کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جلدی بیماریاں انسان کے چہرے پر نہیں تو پورے جسم پر کہیں بھی نمودار ہو جاتی ہیں، اور اس کا بھی یہی سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کہ مچھلی کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے، اور جب پتلا ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں آسانی سے گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مچھلی کھائیں گے تو آپ کو کسی طرح کی خون کو صفا کرنے والی دوائیاں استعمال کرنا نہیں پڑیں گی، کیونکہ خون صافی جو ہوتی ہیں، خون کو صاف کرنے والی جو دوائیاں ہوتی ہیں، اکثر ان کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ خون کو پتلا کرتی ہیں۔ جب آپ مچھلی کھائیں گے تو تمام جلدی بیماریوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں۔ دیکھیے آج کے دور حاضر میں یہ ڈپریشن، ٹینشن اور ذہنی تناؤ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کام کو لے کے، جاب کو لے کے، نوکری کو لے کے، ملازمت کو لے کے، ہر کام کو لے کے، ورنہ آپس کی نا اتفاقیاں، گھر کی ٹینشنیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر انسان کا ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ مچھلی کھاتے ہیں تو الحمدللہ اس مچھلی کے کھانے سے آپ کا ذہنی تناؤ بالکل درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے سے آپ کے وزن کو متوازن رکھنے میں مددگار ہے مچھلی، یعنی آپ کے وزن کو مینٹین رکھتی ہے مچھلی، آپ کو موٹا نہیں ہونے دیتی، آپ کے اوپر کولیسٹرول زیادہ نہیں آ سکتا، آپ پتلے نہیں ہو سکتے، آپ ایک دم بہترین صحت کے ساتھ الحمدللہ اپنی زندگی کو جی سکتے ہو۔ تو سب سے آپ کا جو وزن ہے نا، اس کو
अच्छे ढंग से सलीके के साथ आपके जिस्म को कितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक मछली खाने से आपके वज़न को मछली मेंटेन रखती है, ना घटने देती है और ना बढ़ने देती है। और मछली के इस्तेमाल से बालों की नशोनुमा बेहतर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान दीवाना है बालों का, और खुसूस बिलखुसूस औरतें बहुत ज़्यादा दीवानी हैं बालों की, कि बाल अच्छे हो जाएं, उनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, विटामिन्स ज़्यादा हो जाएं, बाल खूबसूरत दिखाई देने लगें। तो आप मछली इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की खूबसूरती भी बेहतर होने लगेगी। मछली के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है। मछली खाना दिमाग, याददाश्त और दिल के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, दिमाग, याददाश्त और दिल ये अहम पुर्जे हैं इंसान के। अगर इसको मछली का खाना फायदा कर रहा है तो आप समझ जाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह मछली के अंदर अल्लाह पाक ने वो क्वालिटी रखी है कि आप अगर मछली को इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, ग़िज़ाइयत के तौर पर लेंगे तो इंशाअल्लाह इन सारी दिक्कतों से आपकी हिफाजत हो सकती है। मछली खाने से आप शुगर जैसे मर्ज से महफूज रह सकते हैं। देखिए, मछली का तेल भी मार्केट में बिकता है और मछली के तेल की ये खासियत होती है कि अगर आप मछली का तेल निहार मुंह इस्तेमाल कर लें तो आपको शुगर जैसी बीमारी भी आपकी नॉर्मल पोजीशन में आ सकती है। शर्त यह है कि ओरिजिनल मछली का तेल आपको कहीं मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप अदर चीजें खाने के बजाय आप मछली पर ज्यादा फोकस करिए। अगर आप मछली को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शुगर जैसी आप बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं। मछली खाने से हड्डियां मजबूत और कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल रहती है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अक्सर बच्चों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और अक्सर बड़े बूढ़ों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। यानी जवानी में तो चलो जैसे भी होते हैं, लेकिन बच्चों की हड्डियां कमजोर पड़ती हैं या फिर बुढ़ापे में जाकर के हड्डियां कमजोर पड़ती हैं। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि बुढ़ापे में अगर हड्डी टूटती है तो वो जल्दी जुड़ती नहीं है। तो बचपने में हड्डियां कमजोर होती हैं या फिर बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होती हैं तो आप बच्चों को या खुद या अपने बड़ों को मछली ज्यादा खिलाइए। उससे यह होगा कि हड्डियां मजबूत रहेंगी और जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो चर्बी की मैं बात कर रहा हूं, वो आपका मेंटेन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आपकी तौंद नहीं निकलेगी, आपके जिस्म पर चर्बी ज्यादा नहीं आने पाएगी अगर आप मछली को इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में एक वजह और लिखी है कि मछली के अंदर प्रोटीन और विटामिन डी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। विटामिन डी लेने के लिए भाई लोग समंदरों के किनारे घंटों घंटों लेटते हैं और पैसों को भी बर्बाद करते हैं और अपनी उरियानियत को भी जाहिर करते हैं, अय्याशियां भी करते हैं। किस लिए? विटामिन लेने के लिए। आपको आपके घर में आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही है यार, मटन, चिकन, बीफ, आपको कुछ तो खाना ही है। आप मछली खाइए, आपका विटामिन और खास करके विटामिन डी कंट्रोल में रहेगा। आपके जिस्म को जितनी जरूरत होगी इतना अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रहेगा। और प्रोटीन का तो कहना ही नहीं है भाई, प्रोटीन तो आपको इतना मिलने वाला है मछली खाने से कि आपके जिस्म में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो कम से कम अगर रोज भी ना खा सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन जरूर मछली खाइए, नहीं तो 15 दिन में तो एक बार जरूर खाइए, नहीं तो महीने में एक बार तो अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए मछली का खाना, ताकि आपका जिस्म, आपकी सेहत मछली के खाने से आपको ग़िज़ाइयत भी भरपूर मिले और मछली के खाने से आपको दवाई भी भरपूर मिले, ताकि आपके जिस्म की, आपकी हेल्थी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे।